Hello, my name is Swas Agarkar. So I am creating the video STEM standards part science part 2 lesson number 6 animal classification. Why animal classification is important? So we look in these chapters. We see the variety of animals around us. Obviously, suppose I am going to outside the home and I am see the different types of animals around us. So different types of varieties you can see in the animals. Some are animals very small. So look these pictures. Some animals, that is earthworm, cockroach, snail. So this is the types of the small animals I am found. Another example, some animals are the very big. So I see also another thing is that they are the see the big animals. That is cow, goat. ओके, म्हणजे काय झालं की ज्यावेळेस मला ॲनिमल क्लासिफिकेशन करायचं असेल तर त्यासाठी कोणत्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत की ज्यावेळेस मी घराच्या बाहेर पडलो की त्यावेळेस मला काय ॲनिमल्स मोठे दिसले आणि काही छोटे, म्हणजे जसं कॉकरोच आहे, स्नेल आहे, अर्थवॉर्म आहे, आणि काय आहेत ते मोठे दिसले मला, त्याच्यामध्ये मगर आहे की शेळी आहे, काऊ आहे. Some animals live on the land. So obviously this is called as the terrestrial animals because they are live on the land. Okay. And while some animals live in the water. So we can see the starfish, number of fish. We can see the variety of the fishes. We can see in the river. So and given the tail, they are easily move in the water. Some of the crawl. So I am also think is that the some animals they are crawl on the land. Some animals swim in the water. So obviously I am given that last example, that is the tail. With the help of this tail we can move the anywhere in the rivers. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काही ॲनिमल्स आहेत की जे जमिनीवर राहणार आहे. मग त्याच्यामध्ये हॉर्स आहे, काऊ आहेत, मेंढे आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे गाढव आहेत. तर हे प्राणी कुठं राहतात? लँडवर राहतात. आणि काय ॲनिमल्स आहेत की जे वॉटरमध्ये राहतात, की जसं कासव आहे, टारफिश आहेत, आणि त्यांना आणि काही प्राणी असे आहेत की जे जमिनीवर सरपटतात. जसं बेस्ट एक्झाम्पल स्नेक. तर हा स्नेक हा प्राणी जो आहे तो जमिनीवर सरपटत चालतो. आणि काय असे ॲनिमल्स आहेत की जे पाण्यामध्ये स्विम करतात, जसं त्यांना विंग्स दिलेले आहेत दोन एक साईडला, आणि टेलच्या साहाय्याने ते कुठेही मूव्ह होऊ शकतात आणि पाण्यामध्ये ते स्विम करू शकतात. While some fly in the air. So obviously the birds given the special adaptation, they are fly on the airs. And some animals have the scale. So this is the most important thing is that we can see these pictures. This is exoskeleton. We can also call, they are outer protection of your body. So this is called as the, and this some animals given the scale to protect his body. तर ह्याच्यामध्ये काय सांगितले की बर्ड जे आहेत तर त्या बर्डला पंख दिलेले आहेत की एक स्पेशल ॲडॅप्टेशन आहे, त्याच्यामुळे ते कुठेही उडू शकतात. आणि काय ॲनिमल्स आहेत की त्यांच्या बॉडीवर स्केल दिलेले आहेत की छोटे छोटे एक ठिपके तुम्हाला दिसतात, आणि ते एक त्यांची एक्झोस्केलेटन सिस्टम आहे की जेणेकरून त्यांची जे आउटर बॉडी आहे ते प्रोटेक्टेड करू शकतात त्या स्केलच्या साह्यानं. सम हॅव द फेदर्स. सो ऑब्वियसली दिस इज द बर्ड्स गिव्हन द फेदर्स टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी. म्हणजे त्यांना स्वतःचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी बर्डला काय केलेलं आहे की त्यांना एक फेदर दिले आहेत, पंख दिलेले आहेत. अँड सम हॅव हिअर ऑन द बॉडी. द काय ॲनिमल्स आहेत दे आर हिअर्स ऑन द बॉडी. जे हस्वल आहे, हॉर्स आहे, ठीक आहे, तर त्यांच्या बॉडीवर जे आहेत ते काय केले आहेत ते एक एक्सटर्नल हेअर्स दिले त्यांच्या बॉडीवर. ह्युमनच्या पण बॉडीवर हेअर असतात, तर आपण पण ह्याच्यामध्ये येतो. अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी there are the 7 million species of animals on the earth. So if you categorize these animals classification, so 7 million different types of species or variety on the earth. So this is not possible if I take
it is impossible to study every pieces of individual. Suppose I take the one, this is the, I am completely spend my whole life. This is not possible to take the one animals and then study. So म्हणजे मी जर काय केलं की ह्या एका प्राण्याला पकडून जर स्टडी करायचं म्हणलं तर ते पॉसिबल नाही. तर मला त्यासाठी काय करावं लागेल, तर त्यासाठी एक ॲनिमल क्लासिफिकेशन जे मेथड आहे, मी काय केलं की बट इफ यू आर कॅटेगराइज द ॲनिमल्स इन टू ग्रुप और सब ग्रुप्स स्टडी बिकम इजियर. सो ऑब्वियसली सपोज आय एम टेक द वन ॲनिमल्स and categorize groups, or suppose I have found the similar characteristics, so I make a one groups, and if I have found the different characteristics, so I make another subgroups. So obviously study become easier. तर मी काय करू शकतो याच्यामध्ये की जर मला ॲनिमल क्लासिफिकेशन करायचं असेल तर मी काय केलं की काय ज्यांचे सिमिलर कॅरेक्टर्स आहेत की ज्यांचे, आता सपोज मी एक्झाम्पल घेतलं बर्डचं, तर बर्डची ज्यावेळेस मला कॅरेक्टर स्टडी करायची तर त्यावेळेस काय आहे की ते त्यांना पंख आहेत, त्यांना चोच आहे, त्याच्यानंतर बर्ड्स आर लिव्हिंग इन द नेस्ट, म्हणजे ते ह्याच्या घरट्यामध्ये राहतात. तर हे सगळे कॅरेक्टर आहेत. मग सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहेत तर ते त्यांचा मी एक ग्रुप बनवू शकतो. आणि सपोज जर मला काय वेगळ्या प्रकारच्या कॅरेक्टरिस्टिक त्यांच्यामध्ये आढळल्या तर मी दुसरा त्यांचा एक ग्रुप बनवू शकतो. ओके, त्याच्यामुळे माझी स्टडी काय होऊ शकते, इझियर होऊ शकते. दिस लुक ॲट दिस डेफिनेशन. ग्रुपिंग ऑफ ॲनिमल्स इन टू ग्रुप और सब ग्रुप बेस्ड ऑन देअर सिमिलॅरिटी अँड डिफरन्सेस, इट इज कॉल्ड ॲज द ॲनिमल क्लासिफिकेशन. सो ग्रुपिंग ऑफ ॲनिमल्स म्हणजे मी काय करायला ग्रुप बनवायला आणि त्यांचा एक ॲनिमलचा ग्रुप बनवायला लागलो आहे, ग्रुप आणि सब ग्रुप्स. आणि ते कशावर बनायला लागले, जर सिमिलर ॲनिमल्स आहेत ते एका ग्रुपमध्ये टाकायला लागले, आणि जर मला काही डिफरंट कॅरेक्टर फाउंड झाले तर त्याचा मी सब ग्रुप बनवायला लागलो आहे, तर त्यालाच ॲनिमल क्लासिफिकेशन म्हणले. सो दिस ॲनिमल क्लासिफिकेशन, दिस इज ट्रॅडिशनल मेथड बाय यूजिंग दॅट वी कॅन डन द क्लासिफिकेशन. तर हे क्लासिफिकेशन काय आता इथं काय सांगितलं आहे की दोन हे ट्रॅडिशनल मेथडनं पण आपण ॲनिमल क्लासिफिकेशन करू शकतो की त्याच्यामध्ये काय आता नॉन कॉर्डिनेट्स आहेत आणि कॉर्डिनेट्स. तर ह्याच्यामध्ये पहिलं आहे नॉन कॉर्डिनेट्स, नोटोकॉर्ड इज ॲबसेंट. आता जर तुम्ही नॉन कॉर्डिनेट्स बघितलं तर दिस ऑब्वियसली नोटोकॉर्ड इज ॲबसेंट, बट कॉर्डिनेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेझेंट. सो लुक ॲट दिस इमेज, दिस इज द इमेज इज एम्ब्रियो and this red light structure, it is called as the notochords. If we are the female uterus, we can see this notochords. This notochord only we can see in the female uterus because this image is only embryo. म्हणजे हे रेड कलरची जे एम्ब्रियोची इमेज आहे तर हे ज्यावेळेस आपण पोटात आहे म्हणजे फिमेल युटेरसमध्ये तर त्यावेळेस हे तुम्हाला जे नोटोकॉर्ड्स आहेत तर ते तुम्हाला तिथं पाहायला भेटतंय. अँड दिस नोटोकॉर्ड इज द रोड लाईक स्ट्रक्चर सपोर्टिंग आवर बॉडी, म्हणजे आपल्या बॉडीला सपोर्ट करण्यासाठी हे नोटोकॉर्ड्स आहेत. आणि आफ्टर डिलिव्हर द 9 months दिस नोटोकॉर्ड इज कन्वर्ट इन टू द बॅकबोन. म्हणजे हा नोटोकॉर्ड जो आहे तो कशामध्ये कन्वर्ट होतो, बॅकबोनमध्ये. म्हणजे ज्यावेळेस आपण फिमेल युटेरसमध्ये असतो तर त्यावेळेस हा नोटोकॉर्ड प्रेझेंट असतो. इथं तुम्हाला जो पिक्चर दिसतो एक रेड लाईट. आणि ज्यावेळेस आपण फिमेल युटेरसमध्ये ज्यावेळेस आपण एक आपला बर्थ झालो किंवा एक आफ्टर 9 months वी आर डिलिव्हर फ्रॉम द फिमेल युटेरस तर तो नोटोकॉर्ड जो आहे तो एक बॅकबोन तयार होतो आणि जो आपल्या डॉर्सल साईडला प्रेझेंट असतो, म्हणजे पाठीचा काना म्हणतो आपण त्याला. ओके, तर हा नॉन कॉर्डिनेट्समध्ये तो ॲबसेंट असतो आणि कॉर्डिनेट्समध्ये तो प्रेझेंट असतो. आता मोस्ट इम्पॉर्टंट डिफरन्स नर्व कॉर्ड. आता मे बी प्रेझेंट. आता एखादं पिक्चर घेतला आपण तर हा नॉन कॉर्डिनेट्समध्ये असू पण शकतो नसू पण शकतो. नर्व कॉर्ड मे बी प्रेझेंट. ओके, तर एखादे आळीचं एक्झाम्पल घेतलं तर आता त्याला बघा नर्व कॉर्ड ह्याला दोन आहेत, 2 पेअर्स आहेत. तर ह्या ठिकाणी जी बॉडी जी आहे आतून भरलेली सोलाईड आहे. ओके, आणि हे 2 पेअरमध्ये आहेत. आणि नर्व कॉर्ड जो आहे तो ब्ल्यू कलरचा जो आहे तो कसा आहे, तो नर्व कॉर्ड आहे. आणि आपली जी बॉडी जी आहे आपल्या बॉडीमध्ये जे इथे हॉली आहे म्हणजे हे सिंगल्स आहेत. आपला एकच नर्व कॉर्ड आहे आता.